हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आजना विडियो में अपने 1 થી 30 जेटला जीके ना MCQ जोवाना छे। मित्रों आवनारी एक्जाम कॉन्स्टेबल एनी जो तमे तैयारी करता हो तो विडियो में छेल्ले सुधी जोता रहेजो। नवा सिलेबस मुजब दररोज आपणे आवा जीके ना MCQ लईने आवीए छीए। तो तमे चेनल पर नवा होय तो मित्रों चेनल ने खास सब्सक्राइब करी लेजो, बराबर। दररोज तमने आवा जीके ना विडियो जोवा मळशे। तो चलो शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, गुजरात में सौ प्रथम हड़प्पन स्थळनुं उत्खनन क्या थयेलुं हतुं? गुजरात में मित्रों सौ प्रथम हड़प्पन स्थळनुं उत्खनन ए क्या थयुं हतुं? क्या आवशे अहींया राइट आंसर? रंगपुर खाते थयुं हतुं। खास याद राखजो, गुजरात में सौ प्रथम हड़प्पन स्थळनुं उत्खनन क्या तो रंगपुर खाते थयेलुं हतुं। मित्रों रंगपुरनुं संशोधन कार्य 1931 में MS वत्से कर्युं हतुं अने 1954 में बीजी वार SR राव द्वारा संशोधन करवामां आव्युं हतुं। आ बाबत पण आपणने ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो, चिरांद नामनुं पुरातन स्थळ कया राज्यमां आवेलुं छे? चिरांद नामनुं पुरातन स्थळ आ कया राज्यमां आवेलुं छे? शुं आवशे अहींया? बिहारमां आवेलुं छे, बराबर। बिहार खाते चिरांद नामनुं ए पुरातन स्थळ आपणने जोवा मळशे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, सिंधु खीणनी सभ्यतामां गटरने अन्य कया नामे ओळखवामां आवती? सिंधु खीणनी सभ्यतामां मित्रों गटरने ए अन्य कया नामथी ओळखवामां आवती हती? अन्य शुं आवशे गटरने मित्रों? मोरी, बराबर। मोरी एवुं पण कहेवामां आवतुं हतुं। सिंधु खीणनी सभ्यतामां गटरने ए अन्य शुं तो मोरी एवुं पण एने कहेवामां आवतुं हतुं। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, 1905 में बंगाळना विभाजन समये गवर्नर जनरल कोण हता? 1905 में ए बंगाळना विभाजन समये गवर्नर जनरल ए नीचेनामांथी कोण हता? कोण आवशे मित्रों अहींया? लॉर्ड कर्जन, बराबर। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनशे। 1905 में बंगाळना विभाजन समये गवर्नर जनरल कोण? तो लॉर्ड कर्जन ए 1905 में बंगाळना विभाजन समये गवर्नर जनरल हता। खास याद राखजो मित्रों, लॉर्ड कर्जने 19 जुलाई 1905 ना रोज विभाजननी जाहेरात करी हती अने तेनो अमल 16 ऑक्टोबर 1905 ना रोज थयो हतो। ए बाबत पण आपणने ख्याल होवी जोईए। 19 जुलाई 1905 ना रोज विभाजननी जाहेरात करी अने 16 ऑक्टोबर 1905 ना रोज एनो अमल थयो हतो। विभाजनना विरोधमां समग्र भारतमां भारे रोष जोवा मळ्यो हतो अने बंगभंग आंदोलन शरू थयुं हतुं। ए बधी माहिती आपणने ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 5मो, सोलंकी काळ दरमियान मुख्य वहीवटी एकम नीचेनामांथी कयुं हतुं? सोलंकी काळ दरमियान ए मुख्य वहीवटी एकम नीचेनामांथी कयुं हतुं? शुं आवशे? मंडल आवशे, बराबर। मंडल आवशे। राइट आंसर ऑप्शन सी बनशे। सोलंकी काळ दरमियान मुख्य वहीवटी एकम नीचेनामांथी शुं ए वखते तो मंडल हतुं। राइट आंसर, बराबर। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, उत्तर रामचरित नाटक कोना द्वारा रचवामां आव्युं हतुं? उत्तर रामचरित नाटक ए कोना द्वारा रचवामां आवेलुं हतुं? शुं आवशे मित्रों? भवभूति एमना द्वारा रचवामां आव्युं हतुं आ नाटक। खास याद राखजो, उत्तर रामचरित आ नाटक ए कोना द्वारा? तो भवभूति एमना द्वारा आ नाटक रचवामां आवेलुं हतुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, संघर्ष काळमां गुजरात आ पुस्तक कई घटनाना आधारे लखायेल छे? संघर्ष काळमां गुजरात आ पुस्तक ए कई घटनाना आधारे लखायेलुं छे? कई घटना मित्रों अहींया राइट आंसर बनशे? कटोकटी 1975, बराबर। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो, संघर्ष काळमां गुजरात आ पुस्तक ए कई घटनाना आधारे? तो कटोकटी 1975 आ घटनाना आधारे आ पुस्तक लखायेलुं छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, पंचमहाल भील सेवा मंडलनी स्थापना कोणे करी हती? मित्रों साव इजी क्वेश्चन छे। पंचमहाल भील सेवा मंडलनी स्थापना ए ठक्कर बापाए करेली हती। खास याद राखजो, पंचमहाल भील सेवा मंडलनी स्थापना कोणे? तो ठक्कर बापा एमणे करी हती। मित्रों बात करिए ठक्कर बापानी तो ठक्कर बापानो जन्म ने भावनगरमां थयो हतो अने एमनुं पूरुं नाम हतुं अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर, बराबर। खास याद राखजो, एमनो जन्म भावनगरमां, एमनुं पूरुं नाम अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर। तेओ मित्रों आदिवासीओना मसीहा गणाय छे। तेमणे मित्रों पंचमहाल जिल्लामां भील सेवा मंडलनी स्थापना करी हती, जेनो उद्देश्य आदिवासीओमां शिक्षण अने जागृति लावવાનો हतो। मित्रों अहींया एक बाबत खास याद राखजो,
મહાત્મા ગાંધીએ જ્યારે હરિજન સેવક સંઘની સ્થાપના કરીને એ વખતે ઠક્કર બાપાને તેના પ્રથમ મંત્રી બનાવવામાં આવેલા હતા. એ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પ્રથમ કાઠિયાવાડ રાજકીય પરિષદ કોના વડપણ હેઠળ યોજાઈ હતી? પ્રથમ કાઠિયાવાડ રાજકીય પરિષદ જે છે એ કોના વડપણ હેઠળ જે છે એ યોજાઈ હતી? શું આવશે મિત્રો? અહીંયા વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ જે છે એમના વડપણ હેઠળ યોજાઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો, પ્રથમ કાઠિયાવાડ રાજકીય પરિષદ કોના વડપણ હેઠળ? તો વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ જે છે એમના વડપણ હેઠળ યોજાઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગાંધીજીએ ભારતમાં આવીને સૌપ્રથમ કયો સત્યાગ્રહ કર્યો હતો? ગાંધીજીએ મિત્રો ભારતમાં આવીને સૌપ્રથમ કયો સત્યાગ્રહ કર્યો? ચંપારણ સત્યાગ્રહ. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બનશે. ચંપારણ સત્યાગ્રહ જે છે એ સૌપ્રથમ કર્યો હતો ગાંધીજીએ ભારતમાં આવીને. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બહમની વંશનું નામ પહેલાં શું હતું? બહમની વંશ જે છે એનું નામ પહેલાં શું હતું? શું આવશે મિત્રો? અહીંયા શાહી વંશ હતું. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. બહમની વંશ જે છે એનું નામ પહેલાં શું હતું? તો એનું નામ જે છે શાહી વંશ હતું પહેલાં. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ગુજરાતના સત્યાગ્રહીઓમાં ડુંગળી ચોર તરીકે કોણ પ્રસિદ્ધ છે? ડુંગળી ચોર, બરાબર, મોહનલાલ પંડ્યા ડુંગળી ચોર તરીકે જાણીતા છે અને ગાંધીજીએ કહ્યું હતું એમને ડુંગળી ચોર. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. અલીગઢ મુસ્લિમ કોલેજ જે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાય છે તેની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ હતી? મિત્રો, અલીગઢ મુસ્લિમ કોલેજ જે છે એ અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાય છે. તેની સ્થાપના જે છે એ કઈ સાલમાં થઈ હતી? શું આવશે અહીંયા? 1875માં જે છે એની સ્થાપના થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો. અલીગઢ મુસ્લિમ કોલેજ જે છે જે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાય છે એની સ્થાપના ક્યારે? તો 1875માં એની સ્થાપના થયેલી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 1915માં ગાંધીજી ભારત પાછા આવ્યા ત્યારે એપોલો બંદર પર તેમનું ભવ્ય સ્વાગત થયું હતું. આ એપોલો બંદર કયા શહેરમાં આવેલું છે? મિત્રો, 1915માં ગાંધીજી ભારત પાછા આવ્યા ત્યારે એપોલો બંદર ઉપર એમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ એપોલો બંદર જે છે એ કયા શહેરમાં આવેલું છે એવો આપણને અહીંયા પ્રશ્ન પૂછેલો છે. શું આવશે? મુંબઈમાં આવશે. એપોલો બંદર ક્યાં? તો મુંબઈ ખાતે આવેલું છે. અને ગાંધીજી ભારત પાછા ક્યારે આવ્યા? તો 1915માં. ખ્યાલ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મૂળભૂત ફરજોની જોગવાઈઓ કોને લાગુ પડે છે? મૂળભૂત ફરજોની જોગવાઈઓ જે છે એ નીચેનામાંથી કોને લાગુ પડે? શું આવશે મિત્રો? અહીંયા ભારતના દરેક નાગરિકને જે છે એ લાગુ પડે છે મૂળભૂત ફરજોની જોગવાઈઓ. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ બાદ મરાઠા સામ્રાજ્યને પુનઃ સક્ષમ બનાવવા કોને મહત્વનો ભાગ ભજવેલ છે? છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પછી જે છે એ મરાઠા સામ્રાજ્યને પુનઃ સક્ષમ બનાવવા માટે જે છે એ નીચેનામાંથી કોનો મહત્વનો ભાગ છે? શું આવશે મિત્રો? અહીંયા બાલાજી વિશ્વનાથ જે છે એમનો મહત્વનો ભાગ છે. ખાસ યાદ રાખજો. છત્રપતિ શિવાજી પછી જે છે એ મરાઠા સામ્રાજ્યને પુનઃ સક્ષમ બનાવવા જે છે એ મહત્વનો હાથ કોનો? તો બાલાજી વિશ્વનાથ જે છે એમનો મહત્વનો ફાળો છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કથા સરિત સાગર કોણે લખી છે? કથા સરિત સાગર જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે લખી છે? શું આવશે મિત્રો? અહીંયા સોમદેવે લખી છે. ખાસ યાદ રાખજો. કથા સરિત સાગર જે છે એ કોણે? તો સોમદેવ જે છે એમણે લખેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા રાજ્યમાં ભારતની સૌપ્રથમ વસ્ત્ર વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે? કયા રાજ્યમાં જે છે એ ભારતની સૌપ્રથમ વસ્ત્ર વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના જે છે એ કરવામાં આવેલી છે? કયા રાજ્યમાં આવશે મિત્રો? અહીંયા ગુજરાતમાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાત રાજ્યમાં મિત્રો ભારતની સૌપ્રથમ વસ્ત્ર વિશ્વવિદ્યાલયની જે છે એ સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સાબરમતી નદી ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે? સાબરમતી નદી જે છે એનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થાય છે? શું આવશે મિત્રો? અહીંયા રાજસ્થાનમાં ઢેબર સરોવર. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. રાજસ્થાનમાં ઢેબર સરોવરમાંથી જે છે એનો ઉદ્ભવ થાય છે. ત્યાંથી મિત્રો ગુજરાતમાં આવે છે. ગુજરાતમાં અંત ક્યાં પામે? તો મિત્રો ખંભાતના અખાતમાં એનો અંત થાય છે. અને મિત્રો જ્યાં અંત પામે છે ને તેને કોપાલાની ખાડી એવું કહેવામાં આવે છે. એ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અને મિત્રો સાબરમતી નદીની કુલ લંબાઈની વાત કરીએ તો 371 એની કુલ લંબાઈ છે. 371 કિલોમીટર એની કુલ લંબાઈ છે. અને મિત્રો ગુજરાતમાં આ નદીની વાત કરીએ લંબાઈની, ગુજરાતમાં સાબરમતી નદીની લંબાઈની વાત કરીએ તો 321 કિલોમીટર જે છે એ ગુજરાતમાં એની લંબાઈ જોવા મળે છે. એ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. બરાબર, જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન.
નીચેનામાંથી કઈ સર્કસ કંપનીની શરૂઆત ગુજરાતમાં થઈ હતી? નીચેનામાંથી જે છે કઈ સર્કસ કંપનીની શરૂઆત જે છે એ ગુજરાતમાં થઈ હતી? શું આવશે અહીંયા? જેમિની સર્કસ. બરાબર, જેમિની સર્કસ જે છે એ સર્કસ કંપનીની શરૂઆત જે છે ને એ ગુજરાતમાં થયેલી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કોણે કરેલી? ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના જે છે એ મિત્રો કોણે કરી હતી? કોણ આવશે? ગાંધીજીએ કરી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના ગાંધીજીએ કરી હતી. ક્યારે કરી હતી? તો 1920માં. બરાબર, 1920માં ગાંધીજીએ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી હતી. ક્યાં કરી હતી? તો અમદાવાદમાં જે છે એ કરી હતી. એ બાબત પણ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનાનો સૌપ્રથમ શિકાર કોણ બન્યો હતો? વેલેસ્લીની જે છે સહાયકારી યોજનાનો સૌપ્રથમ શિકાર જે છે એ કોણ બન્યો નીચેનામાંથી? કોણ આવશે? હૈદરાબાદનો નિઝામ. બરાબર, હૈદરાબાદ નિઝામ જે છે ને એ સૌપ્રથમ શિકાર બન્યો હતો, વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનાનો સૌપ્રથમ શિકાર. બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પાટણના સિલ્કના પટોળા સાડીના વણાટનો ઉદ્ભવ કયા શાસકોના સમયમાં થયેલ છે? પાટણના જે છે મિત્રો સિલ્કના પટોળા સાડીના વણાટનો ઉદ્ભવ જે છે કયા શાસકોના સમયમાં થયેલ હતો? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ મિત્રો, સોલંકી જે છે સોલંકી વંશ દરમિયાન એનો ઉદ્ભવ થયેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બૃહદેશ્વર મંદિરનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું હતું? બૃહદેશ્વર મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય જે છે એ કોણે કરાવ્યું હતું? રાજરાજ પ્રથમ જે છે એમણે કરાવ્યું હતું. રાજરાજ પ્રથમ જે છે એમણે મિત્રો બૃહદેશ્વર મંદિરનું જે છે એ નિર્માણ કરાવ્યું હતું, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંધારણ અમલમાં આવ્યું ત્યારબાદ ભારતના સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ કોણ બન્યા હતા? બંધારણ મિત્રો અમલમાં આવ્યું ત્યારબાદ ભારતના સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ બન્યા હતા? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. બરાબર, ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે, ખાસ યાદ રાખજો. બંધારણ અમલમાં આવ્યું ત્યારબાદ ભારતના સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ કોણ? તો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ જે છે એ બનેલા હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગવર્નર જનરલ વિલિયમ બેન્ટિકનો ભારતમાં કાર્યકાળ કયો હતો? ગવર્નર જનરલ વિલિયમ બેન્ટિકનો ભારતમાં કાર્યકાળ જે છે એ કયો હતો? શું આવશે મિત્રો અહીંયા? 1828થી 1835. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. ગવર્નર જનરલ જે છે વિલિયમ બેન્ટિક એનો ભારતમાં કાર્યકાળ કયો? તો ખાસ યાદ રાખજો 1828થી 1835. બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મુંબઈમાં યોજાયેલ ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસનું પ્રથમ અધિવેશન કઈ તારીખે મળ્યું હતું? મુંબઈમાં મિત્રો યોજાયેલ જે છે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસનું સૌપ્રથમ અધિવેશન કઈ તારીખે મળ્યું? કઈ તારીખ આવશે અહીંયા? 28 ડિસેમ્બર 1885. બરાબર, 28 ડિસેમ્બર 1885માં જે છે મુંબઈમાં યોજાયેલું ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસનું પ્રથમ અધિવેશન, એની તારીખ 28 ડિસેમ્બર 1885. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 3 મુખવાળા શિવનું પ્રસિદ્ધ શિલ્પ કઈ ગુફામાં આવેલું છે? 3 મુખવાળા જે છે શિવનું પ્રસિદ્ધ શિલ્પ જે છે એ કઈ ગુફામાં આપણને જોવા મળશે? કઈ ગુફા આવશે મિત્રો? એલિફન્ટાની ગુફામાં જે છે જોવા મળે છે. 3 મુખવાળા શિવનું પ્રસિદ્ધ શિલ્પ જે છે એ ક્યાં તો એલિફન્ટાની ગુફામાં જે છે એ જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત રાજ્યના સૌપ્રથમ માહિતી કમિશનર કોણ હતા? મિત્રો ગુજરાત રાજ્યના જે છે એ સૌપ્રથમ માહિતી કમિશનર એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? કોણ આવશે? ડૉક્ટર પી.કે. દાસ. બરાબર, ડૉક્ટર પી.કે. દાસ જે છે ગુજરાત રાજ્યના સૌપ્રથમ માહિતી કમિશનર હતા, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 30મો, ગુજરાતના સુલતાન બહાદુર શાહને મારી નાખવાનું કાવતરું કોણે કર્યું હતું? ગુજરાતના સુલતાન જે છે બહાદુર શાહને મારી નાખવાનું કાવતરું જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે કર્યું હતું? કોણ આવશે મિત્રો અહીંયા? પોર્ટુગીઝોએ જે છે કાવતરું કર્યું હતું, ખાસ યાદ રાખજો. ગુજરાતના સુલતાન જે છે બહાદુર શાહને મારી નાખવાનું કાવતરું કોણે? તો પોર્ટુગીઝોએ એ કાવતરું કરેલું હતું. જોઈએ મિત્રો લાસ્ટ 31મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે ને એ મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર, દેશનું પ્રથમ પીપીપી પોર્ટ કયું છે? અહીંયા મિત્રો આપણને 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી તમારે આનો એક આન્સર જે છે ને કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. દેશનું પ્રથમ પીપીટી પોર્ટ જે છે એ કયું છે? આનો મિત્રો આન્સર ખાસ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, જેથી કરી અમને પણ ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી જે છે કેવી રીતે થઈ રહી છે. તો આનો એક આન્સર તમારે મિત્રો કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ આ વિડીયો ઉપયોગી બને. અને આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને જે છે મિત્રો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો તમને જોવા મળશે. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.